स्वागत है पीटीसी न्यूज़ में सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि ईआई वार्स एंड केबल्स विचार तकरार। एक अहम इशू बिजली कट्टां का मुद्दा, वो भी सरपलस वाले सूबे दे विच। हालांकि कुछ राहत जरूर मिली है। हुण पिंडां दे विच घरां दे विच कुछ राहत वालियां खबरां आ रही ने कि कट लगने घट हो गए ने, लग रहे ने पर घट हो गए ने। पर इसका खमियाजा किस नूं भुगतना पै रहा है, उस गल नूं भी अखों परोखे नहीं किया जा सकता। अज पंजाब दे विच लगभग वड्डी सारी इंडस्ट्री बंद है क्योंकि उन्होंने बिजली नहीं मिल पा रही। ये सारा भुगतान उन्होंने करना पै रहा है। बिजली के वड्डे वड्डे कट तां ही थमे ने कि इंडस्ट्री नूं बंद कर दिता गया। 3 दिन के लिए इंडस्ट्री बंद कर दी गई है और यह कहा जा रहा है कि तद तक इंडस्ट्री नहीं चलाई जाएगी जब तक कि बिजली कटां का समाधान नहीं हो जाता। बड़ी हासोहीणी जी स्थिति लगती है जो डिपार्टमेंट वालों ये कहा जाता है कि बरसात लेट हो गई, बारिश जो टाइम सिर हो जाती तो सब कुछ ठीक हो जाता। यानी कि साडा सब कुछ ही कुदरत पर निर्भर करता है, साडी अपनी किन्नी कुछ तैयारी है, ये बात की गल हैगी है। हुण जिहड़ी इंडस्ट्री पहला ही करोना करके चरमरा गई, पहला ही लॉकडाउन करके अध पचद्दी चल रही है, हुण फिर असीं उसनूं बंद कर रहे हैं, तो तुसीं सहजे अंदाज़ा ला सकते हो कि हालात की बनणगे इंडस्ट्री दे। एक इंडस्ट्री जो बंद होंदी है तो उसका कितना वड्डा खमियाजा हर एक नूं भुगतना पैंदा है। मुलाजम तो लैके वर्करां तो लैके छोटी इंडस्ट्री तक जिहड़ी है वो एक चेन है जिहड़ी जुड़ी होंदी है, वो चेन विचों टुट जाती है। इस मुद्दे ते अज विचार तकरार लैके हाज़र होए हैं। शुरुआत करते हैं, खास मेहमान साडे नाल मौजूद ने। सब तो पहला जाण पछाण कराने NK शर्मा साहब मौजूद ने, विधायक ने श्रोमणी अकाली दल के। सुरजीत सिंह स्वैत साहब बुलारे ने पंजाब कांग्रेस के। वरीत वर्मा जी बुलारे ने आम आदमी पार्टी के। नरिंदर सिंह सग्गू साहब मौजूद ने, प्रधान ने फोकल पॉइंट जलंधर के। और इस तो इलावा DS चावला साहब प्रधान ने साइकिल इंडस्ट्री लुधियाना के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। जिवें कि पहला ही कह के लगभग 7000 यूनिट जिहड़े ने वो पंजाब दे विच बंद ने। पूरे पंजाब दे विच 3 दिन लगातार 7000 यूनिट बंद रहणगे। अगले 7 तो लैके 10 जुलाई तक ये कहा गया कि ये 7000 यूनिट बंद रखे जाण। हालांकि सरकार वार वार दावा कर रही है कि असीं वड्डे यूनिट बंद रखे हुए हैं, पर वड्डे यूनिट पूरी तरह निर्भर करते हैं छोटे यूनिट के उत्ते। जदों तुहाडी प्रोडक्शन बंद होगी वड्डे यूनिटां दी तां छोटे यूनिटां दे कोल ऑटोमैटिकली काम बंद हो जाता है। इस करके वड्डा खमियाजा भुगतना पैंदा है। शुरुआत आपां दोवें इंडस्ट्रीलिस्ट दे नाल ही करते हैं। चावला साहब, शुरुआत मैं थोड़े तो ही करदा। जो यूनिट बंद रखण दा फैसला तुसीं कीता है क्योंकि सरकार ने क्या कि करना पैना है, तुहानूं लगता है कि इस मुश्किल की घड़ी दे विच सरकार का साथ देना चाहिए सी? जो तुसीं दे रहे हो ये मजबूरी च दे रहे हो या तुहाडी ये भी कहती है, आत्मा भी कहती है कि ठीक है इस मुश्किल की घड़ी दे विच सरकार का साथ दईए? हरप्रीत जी, मैं सब तो पहला PTC के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता, स्वागत करता हाँ जी। मेरी बेनती है जी कि इंडस्ट्री नूं बंद करना बिजली बोर्ड का मंदभागा फैसला है। मैं हुणे बिजली बोर्ड के सीनियर अफिसर नाल गल कर रहा सी, मैं 2-3 आंकड़े देने चाहांगा। जी जी। हर साल गर्मी आउंदी है, ऐतकी नवीं नहीं आई। पंजाब की टोटल जनरेशन 4861 मैगावाट है जी अज दी। 7000 मैगावाट इन्होंने बाहरों परचेज करनी की है। तकरीबन 11861 मैगावाट की अवेलेबिलिटी है जी जी। जदों कि जिहड़ी डिमांड इंडस्ट्री नूं बंद करके कह रहे हैं वो 11800 मैगावाट। ਇਹਦਾ मतलब जनरेशन परचेज ते कट लगाने तो बाद इन्होंने बैलेंस कर लिया है। जदों कि 3200 मैगावाट इस वेले बिजली शॉर्ट चल रही है, जो बिजली बोर्ड के आंकड़े कहते हैं। जी जी। मैं रिक्वेस्ट करनी चाहांगा बिजली बोर्ड नूं, हर साल की गर्मी इंडस्ट्री का कट कोई हल नहीं हैगा। जिवें तुसीं पहलां ही दस्सिआ है जी कि छोटी इंडस्ट्री माइक्रो स्मॉल मीडियम ते लार्ज जदों ये चेन पूरी होंदी है तद ही असीं अपने कस्टमर नूं माल बेच सकते हैं। एक बड़ा हासोहीणी फैसला किया गया कि एक विचों टक लगा दिओ, रस्ता रोक दिता जाए, छोटी इंडस्ट्री माल बना के किते अगे बेच नहीं सकती। साडी अपनी डिमांड ऑटोमैटिकली घट गई है। इस वेले चाहिदा ये सी कि इन्होंने जिहड़े थर्मल बंद करके रखे हुए ने जी जे उन्होंने नाल ऑपरेट कर लेंदे ने ते डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाती है। इंडस्ट्री खुश नहीं की इस गल तो। करोना की मार पहले चल रहे हैं, बैंकों को इंटरस्ट असीं देने हैं, लेबर को तनख्वाहां देनियां ने, दूसरे खर्चे करने हैं। खाली बिजली बोर्ड के फिक्स चार्जिस ना साडा ढिड नहीं भरना, या तो साडी फैक्ट्री का जो टैक्सेशन रेट हैगा जी जिन्ना इनकम टैक्स दिन्ने आ, जो लेबर की तनख्वाह वो भी नाल दे दिओ। अदरवाइज इंडस्ट्री के गल ते अंगूठा दे के बंद कराई गई है, चंगी गल नहीं है। ठीक है। नरिंदर सिंह सग्गू साहब तो भी रिएक्शन ले लें। सग्गू साहब, मोटा मोटा जो अंदाज़ा लाया जाए तो कितना को नुकसान हो रहा, इस नाल नुकसान कोई हो रहा इंडस्ट्री नूं? वैसे भी तो लॉकडाउन जो इंडस्ट्री बंद सी तां भी नुकसान होंदा रहा, ताकि इन्हां 3 दिनां नाल कोई बहुत वड्डा फर्क पै जाएगा? बहुत वड्डा फर्क पै जाएगा जी।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 6.5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਅਸਰ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 5-7 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮਾਲ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਔਰ ਹੁਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਯੂਕੇ ਕੋਈ USA ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਸਟਮਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੇਟ ਘੱਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਚਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਏ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਅਰਲੈਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ NK ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਵਿਨੀਤ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਣਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, PSPCL ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਰਸਾਤ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਡ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਉਨੀ ਕੀ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। 5 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਿੱਲ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਤੇ, ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਆ, ਜਿਹੜੇ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ, ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਰਚਾਰजेस ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ 9.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘਟ ਜੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ 13 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 4000 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਖਰੀਦ ਕੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ 13 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ
5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਜੇ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਕੱਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਵਿਨੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 13,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਗਈ 16,000 ਮੈਗਾਵਾਟ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਬਚਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਖੁੱਲਿਆ ਔਰ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਟਾਫ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ। ਇਹੀ ਕਰੋਨਾ ਫੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਘਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਏਸੀ ਕਮਰੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਪੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਚ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ 'ਚ 8 ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਹਲੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਆਫ ਗੋਡ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ, ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੰਦ ਪਈ, ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ 0 ਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਟੂ ਈਵਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, 4 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚਲਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ 400 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਆਫ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਫੈਕਟਰਸ ਕਈ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਸੇ 'ਚ ਪਾਓ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਪੈਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ
ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਾਲਟ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਕਾਈਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਮਾਂਡ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਧੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਧੀ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ, ਡਿਮਾਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟੀ ਹੈਗੀ 1 ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਗਰਮੀ ਹੋਏ, ਉਤੋਂ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਡ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੈਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਮਿਲਾ ਕੇ तो 16,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ ਇੱਕਦਮ 2,000-2,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਮਰਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਓ, 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਨਾ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਟਾਈਮ, 500 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ? ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਾਟਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 8 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਰਪਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਕ ਲੋਡ ਵੇਲੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਉਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾ ਸਕੀਏ, ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਕਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈਚ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ? ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇੰਟਰਪਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਪੀਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2000 ਖਬਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕੱਟ ਕਾਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜੀ ਕੱਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ, ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਕੱਟ ਲੱਗੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜੀ 6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਲੋਡ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡੀ 12,500 ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, 13,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨੰਬਰ 1।
ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਇਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ। 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਡੀਐਸ ਚਾਵਲਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ 13 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ, ਬੜੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 19 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਨਲ ਲੈਵਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਚੋਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ, ਬਟ ਮੀਟਰਡ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ, ਅਨਮੀਟਰਡ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਰੀਪੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੋਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾ ਕਹੋ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਚੋਰ ਨਾ ਕਹੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 11 kV ਫੀਡਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, 11 kV ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਡਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। T&D ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਖੱਪਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਰੋਕਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਫਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਂਛਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਰੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਵਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਤੀ। ਜੇ 10 ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਆਈ, ਫਿਰ ਕੱਟ ਵਧਾ ਦਿਓਗੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 5 ਰੁਪਏ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਚੁੱਕ ਲਓ, 5 ਰੁਪਏ 16 ਪੈਸੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 10-11 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ, ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 9.5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਯੂਨਿਟ। ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਚਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤੇ, ਚਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚੀ ਬਾਹਰ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜੋ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿਨੀਤ ਜੀ ਆਇਆ, ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਦਾ। ਮੈਂ ਆਣਾ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਣਾ, ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਆਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ। ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਓਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਓਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਈਓ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਉਹ ਵੀ
ਇਸੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੋਟੇ ਜੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰੋ, 2 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਭਰੋ, ਚਲੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, 4 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਭਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਭਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। PSPCL ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ। 901 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ 692 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਨੇ 372 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ 82 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 22 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ 19 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਨੰਬਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 11 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਠਵਾਂ ਨੰਬਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ 11 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਨੌਵਾਂ ਨੰਬਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ 9 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਤੇ 10ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ PSPCL ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਡ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ? ਇੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪਈ ਹੈ PSPCL ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਏਰੀਅਰਸ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ PSPCL ਨੂੰ, ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਰੀਅਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, 55 ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, 5500 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 5500 ਕਰੋੜ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ 5500 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਖੜਾ ਜਨਾਬ। ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ 4.25 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ 4.25 ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਈ ਅਸੀਂ 6300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ 7300 ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਇੱਕਦਮ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਕਦਮ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਖਪਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਗਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ?
ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ 2-3 ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸਵਾਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ। ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਨਾ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ 7300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲਾ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 3000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਅਗਰ ਚੋਰੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ, ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ 2 ਮਿੰਟ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ 8 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ, 8 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਵੈ ਜੀ ਜੇ 3000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਇਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਰਹੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਨਹੀਂ 500 ਹੋਈ, ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ 200% ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾ EMPLOYE ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਨਾ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਾਰੂ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਟੈਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ ਹਾਂ ਔਰ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਸਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਲੋਕੀ ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਰਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ। ਸੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਦੁਖੜਾ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਬਣਾਈਏ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲਵਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਪਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 32% ਲੀਕੇजेस ਐਂਡ ਲਾਸਸ ਸੀਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਦੋਂ 2007 ਚ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਸਸ 14% ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 11.5 12 13 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਸਪਲਾਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬੰਨ ਦਿਓ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2000 ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹਰ ਸਾਲ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ। ਜਾਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ 'ਚ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਿਆ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ ਬਿਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਓ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ।
ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਲ ਕੇ। ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ 12.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਤੇ 11.5 ਰੁਪਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ 12 ਰੁਪਏ 12.5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਐਕੂਰੇਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਲਓ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿਖਾਦੇ ਆ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਲੈਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ 12.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸੁਣਾ ਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾਓ 12.5 ਰੁਪਏ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਓ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਲੈਂਦੇ ਹੋ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਵਾਟ ਐਮਐਸ ਤੋਂ, 135 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਵਾਟ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, 29 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। 29 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਆ ਕਹੇ ਨੇ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟ ਨੂੰ ਸੀਐਮਡੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਅੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟ ਨੂੰ ਸੀਐਮਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦੇ ਕੇ 29 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ, ਤੇ 29 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਊਗਾ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਫਾਰ 2020-21 ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਅਪ ਟੂ 3 kVA 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ kVA ਦੇ ਜੀ। 8 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਪਲੱਸ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਸਿਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। 12.5 ਰੁਪਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੈਂਦਾ ਆ, 11.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਨੇ 135 ਰੁਪਏ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਲੋਡ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਤੁੰਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 8 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, 1290 ਮੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦਾ 7.75 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੰਸ਼ ਚੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਬੰਨਿਆ ਕਰਕੇ ਚੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਗੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਵਾਟ 12 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ 13 ਰੁਪਏ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਫੜੋ 250 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਉਹ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀਰੇ ਟੋਟਲ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਕਰੋ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਏ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ 12 ਨਹੀਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਾਡੇ 11 ਰੁਪਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਵੱਡੇ ਟੈਰਿਫ ਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਨਾਲ 200-250 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਡ ਵੀ ਕੰਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਕੁੰਡੀ ਲਾਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ 11 ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, 5500 ਕਰੋੜ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 7700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ 7700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਬਿਜਲੀ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਇਤਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਪਲਾਂਟ? ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਬਿਜਲੀ? ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆ? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਕਰੋ ਬੰਦ, ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆ? 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 400 ਕਿਲੋਵਾਟ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਏਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆਏਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੜੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰਹੇਗੀ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਰਹੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सहे चलती रहे।